الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل له هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ونخيره أن المهدي الموعود قد جاء وما ظهر. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق اللہ العلی العظیم. تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے جس نے لفظ کن سے اس دنیا کی تخلیق فرمائی. وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. وہی رب ذوالجلال ہے جس کے قبض قدرت میں ہماری جان ہے. وہی رب ذوالجلال ہے جو دن کو رات اور رات کو دن میں تبدیل کرتا ہے. وہی رب ذوالجلال ہے جو اگر کسی کو ہدایت دے دے تو اس کو گمراہ کرنے والا کوئی نہیں، اور اگر کسی کو گمراہ کر دے تو اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں. ہزاروں درود و سلام حضور پر نور، شافع محشر، محسن انسانیت، افضل الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اسی طرح ہزاروں درود و سلام معمور من اللہ، معصوم عن الخطا، مبین کلام اللہ حضرت محمد میرا مہدی موعود علیہ السلام پر اور آپ کے آل و اصحاب پر. محترم المقام حضرت پیر و مرشد سید نصرت عظیم میاں صاحب قبلہ و فقراء اعظام، بزرگان قوم، خصوصاً نوجوانان امت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادران محترم، آج بندے کی تقریر کا عنوان تعلیمات امامنا علیہ الصلوۃ والسلام دیا گیا ہے. جس آیت کریمہ کا آپ نے ابھی جس کی سماعت کی، اس میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو سوائے اللہ کی عبادت کے لیے کسی اور چیز کے لیے پیدا نہیں کیا. حاضرین محترم، جب اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو یہ تاکید کر رہا ہے کہ ہم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اس کے علاوہ ہمارا دنیا میں کوئی مقصد نہیں ہے، تو جب اس بات کو ہم سوچتے ہیں تو ہمیں احادیث جبریل یاد آتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل انسانی شکل میں آتے ہیں، 3 سوالات کرتے ہیں. پہلا سوال آپ سے کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کیا ہے؟ تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کو ایک جاننا ہے اور اس کے رسول پر ایمان رکھنا ہے، محمد رسول اللہ آخری نبی ہے یہ کہنا ہے. پھر سوال کیا جاتا ہے یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر رکھنا ہے، تمام فرشتوں پر رکھنا ہے، اور اس کی بھیجی ہوئی تمام کتابوں پر ایمان رکھنا ہے، اور تمام انبیاء پر ایمان رکھنا ہے. اور آخری جب سوال آتا ہے تو حضرت جبریل آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ بتائیے احسان کیا ہے؟ قربان جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ فرماتے ہیں کہ آپ عبادت ایسی کرو جیسا کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو. اگر تمہاری نظروں میں یہ بصیرت نہیں ہے، یہ تمہارا مقام نہیں ہے، تو تم کو یہ چاہیے کہ تم یہ تصور کرو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. جو قرآن میں آیت آ رہی ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ سوائے اللہ کی عبادت کے لیے
किसी और चीज के लिए तुमको पैदा नहीं किया गया। रसूल अल्लाह फरमा रहे हैं कि किस तरीके से इबादत करना है, गोया कि तुम खुदा को देख रहे हो। आइए आज की जो महफिल है 600 साला जश्न मीलाद खलीफतुल्लाह मामूर मिनल्लाह दाफ़ाए हलाकत उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका हजरत सैयद मोहम्मद जौनपुरी मेहदी माऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क्या मुकाम है। आए देखें, उसी आयत में रहिए, उसी हदीस में रहिए, उसको हम एक और जोड़ से देखते हैं। कुरान में सूरह यूनुस की आयत नंबर 108 आप जो है उठाकर देखिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है कि ऐ मोहम्मद कह दीजिए कि आप अल्लाह की बसीरत की तरफ लोगों को बुलाते हैं और वो भी बुलाएगा जो आपकी कामिल इत्तिबा करता है। अब मुझे बताइए कि सिवाय इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कौन सा ऐसा मर्द मुजाहिद हो सकता है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मिलाना आपकी एक की तस्दीक करे, आपके जो है कदमों पर चले और आपके तालीमात को आम करे। आए तालीमात इमाम अलैहिस्सलाम को हम फराइज़ विलायत के नाम से जानते हैं। जब पहला फरीज़ा आता है वो सोहबत सादिकीन का आता है। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सादिकीन की सोहबत में रहो। आज लोग पूछते हैं कि सादिकीन की सोहबत में क्यों रहना है, कहाँ पर कुरान में इसका जो है जिक्र आया है। मेरा आपसे ये कहना है कि भाई आपको चाहिए कि आप अपने ऐनकों को कपड़े से साफ करें, एक मर्तबा कुरान का जायजा ले और ये देखें कि ये कहाँ पर है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह तौबा की आयत नंबर 119 में इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरते रहो और सादिकीन की सोहबत को इख्तियार करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या आता है, जब आप मक्के से हिजरत कर कर मदीने की तरफ जाते हैं तो कई ऐसे सहाबी होते हैं जो आपके साथ आते हैं, लेकिन सहाबियों में जो आला मुकाम जो सहाबियों को मिला है वो मुहाजिरीन को मिला है, क्योंकि सोहबत इख्तियार थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जब आप सोहबत इख्तियार करते हैं किसी ऐसी शख्सियत की जो आपको अल्लाह तक के मिलाता है तो आपका भी मुकाम ऊपर जाता है। तो इससे इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात का हमको सबूत मिल रहा है। जब एक डॉक्टर 10 साल या 8 साल की पढ़ाई पढ़ता है, तालिब इल्म बनता है, तो उसको वहां पर आके ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर नहीं ठहरा दिया जाता, उसको पहले उसके हेड डॉक्टर कन लेके जाया जाता है। 2 साल उसको छोड़ा जाता है, उसकी सोहबत में छोड़ा जाता है, निगरानी में छोड़ा जाता है। जब वो जाता है उसके साथ रहता है, तमाम चीजों को अपने आंखों से देखता है और जानता है जो 8 साल तालीम लेते आया है वो 2 साल की जो है सोहबत से कमतर मालूम होता है, उसके बाद वो डॉक्टर बनता है। इसी तरीके से सोहबत सादिकीन हमको जो है मालूम होती है। आइए उज़लतुल खल्क़ के ताल्लुक से सूरह मुज़म्मिल की आयत नंबर 8 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है, और अपने रब को याद करते रहो और सबसे टूट कर उसी के हो जाओ। इस आयत करीमा में जब आप इसको पढ़ते हैं तो हमें वो वाक़या याद आता है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब शुरुआती दिन थे वही नाजिल होने के, तो आप तमाम से टूटकर गारे हिरा में जाते हैं। अपने जो है बीवी आपके मौजूद होते हैं, बीबी खदीजतुल कुबरा, उनको छोड़ते हैं। आपके रिश्तेदार होते हैं उनको छोड़ते हैं, और जो है आपके कई आपके जो है अकाबरीन होते हैं सबको छोड़ते हैं। सबसे टूट कर जाते हैं गारे हिरा में, जाकर जो है आप इबादत करने के लिए बैठते हैं। इससे हमको उज़लतुल खल्क़ की जो है हमको तालीमात मिल रही है। अंदाजा लगाइए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला किस तरीके से अपने तालीम को पहले रसूलुल्लाह के जरिए फिर मामूर मिनल्लाह के जरिए हम सब तक पहुंचा रहा है। आइए अब एक ऐसी तालीम आपके सामने पेश करने की मैं कोशिश कर रहा हूं जो आज एक बड़ा कांटा बन चुका है। आज जो लोग कौम महदविया को छोड़कर जाने की बात करते हैं, जो छोड़कर जा रहे हैं, उनके जिस्मों में अगर कोई कांटा लगता है तो ये तालीम लग रही है, क्योंकि अल्लाह की मोहब्बत दिलों में नहीं है।
किस तालीम की बात कर रहा हूँ? तराए के दुनिया की बात कर रहा हूँ। आइए सूरह हूद आयत नंबर 15 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है कि जो लोग दुनिया की जिंदगी और उसकी जीनत के तालिब होते हैं तो हम उसके आमाल का बदला उसे दुनिया में ही दे देते हैं और कुर्ब क़यामत उसके वास्ते सिवाय जहन्नुम के कुछ नहीं होता। ये वो तालीम है जो आज कई लोगों का सबब बन चुका है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत हट चुकी है, अपने दिलों को छोड़ चुके हैं, दिल में कालिक पड़ चुकी है, इसीलिए मैदेवियत को छोड़ रहे हैं। यहाँ पे ऐसे ऐसे तालीमात जो आपको अल्लाह तक के करीबी की जो है मिसाल बनती है, लेकिन यहाँ पर अल्लाह से करीबी किसी को नहीं चाहिए। जो जा रहे हैं जाने दो, जो ठहरे हुए हैं उनको अपने को यहाँ पर तालीमात बताना है। हमारा मकसद बहुत अहम और बहुत जरूरी हो चुका है। जो तर्क दुनिया को नहीं मानते, जो तर्क दुनिया को एक मामूली तालीम समझ रहे हैं, वो लोग ये नहीं जानते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जब आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली मर्तबा देखते हैं, ऐसे आशिक बनते हैं, ऐसे आपके दिल में आपकी तस्वीर को डालते हैं कि गोया आपको कोई चीज समझ में नहीं आती। रिश्तेदार को छोड़ते हैं, घर वालों को छोड़ते हैं, गोया कि ऐसी हालत में अपने जिस्म अत्थर को कई रिवायतों में कपड़े में बांधकर, कई रिवायतों में पत्तों में बांधकर मक्के से मदीने जाते हैं। रसूलुल्लाह की मोहब्बत में तमाम चीजों को छोड़ते हैं और रसूलुल्लाह कन जाते हैं। रसूलुल्लाह जब देखते हैं तो कहते हैं कि वो देखो मेरा आशिक मुसअब बिन उमैर आ रहा है। अंदाजा लगाए तराए के दुनिया का कैसा मसला है। दुनिया को छोड़ना है, आशिक रसूल बनना है। दावा अगर करते हो आशिक रसूल का तो दुनिया को छोड़ना जरूरी है, क्योंकि रसूल अल्लाह ने कहा जब तक तुम अपने घर वालों से, अपने माल से, अपने बीवी बच्चों से, अपने कारोबार से, जब तक तुम अपनी जात से बढ़कर मुझे नहीं चालोगे, जब तक तुम कामिल मोमिन नहीं बन सकते। आज बड़े बड़े दावे हो रहे हैं कि हम आशिक रसूल हैं, लेकिन आपको अपनी दुनिया छोड़ने के वास्ते आपको रायगा नहीं है, आपको गवारा नहीं है, लेकिन आप देते हैं और हमारे ऊपर एतराज़ात करते हैं, कौम महदविया के ऊपर एतराज़ात करते हैं। जो तर्क दुनिया को फर्ज जानते हैं, हमारे से एतराज़ात, हमारे से मुकाबला, ये आपकी बात को समझने की जरूरत है, अकल को समझने की आपको जरूरत है। आए तवक्कल अल्लाह की तरफ आते हैं। सूरह आले इमरान आयत नंबर 159 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर जब तुम्हारा अज़म किसी राय पर मुत्तहम हो जाए तो अल्लाह पर कामिल भरोसा करो और अल्लाह को याद करते हुए उसकी तरफ बढ़ो। बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला भरोसा करने वालों से मोहब्बत करता है। अंदाजा लगाइए कि जब आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ऊपर भरोसा करते हैं तो अल्लाह आपसे मोहब्बत का दावा कर रहा है। याद करिए जंग बदर के वाक़े को, याद करिए 313 मर्द मुजाहिद जब सामने हजारों के लश्कर में जाते हैं, किसी के पास कुछ नहीं था, ना घोड़े ज्यादा है ना ऊंट ज्यादा है, था तो बस तवक्कल अल्लाह आपके हाथ में था। जाते हैं 313 के 313 जाते हैं, हजारों के मजमे को फाड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और फतेह को जो है हासिल करते हैं। कैसा तकवा, कैसा तवक्कल देखिए। जब रसूलुल्लाह के पास सहाबी आते हैं, कहते हैं कि या रसूलुल्लाह हमारे पास असला नहीं है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जो है जो झाड़ होता है उसकी टहनियों को तोड़ते हैं, तमाम के हाथों में देते हैं, आपको देते, कहते हैं कि जाओ लड़ो। आपकी मोहब्बत थी, अल्लाह पर तवक्कल था। आप लोग जाते हैं, मर्द मुजाहिद आगे बढ़ते हैं, कुफ्फारों के गर्दनों को उसी पतले पतले टहनियों से जो है दो टुकड़े करते हैं और जो है फतेह को हासिल करते हैं। यह तकवा होना चाहिए, यह तवक्कल होना चाहिए। मगर आज अफसोस तवक्कल के ऊपर जब हम बात करते हैं, हम महदवी लोग एतराज़ात करते हैं। आपको फिर से कह रहा हूं, अपने ऐनकों को साफ करिए, फिर से कुरान का जायजा लीजिए, फिर आइए उसके बाद आइए जिक्र खुदा की तालीम को हासिल करना है। तो आइए सूरह निसा की आयत नंबर 103 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहा है, जब फिर तुम नमाज पढ़ चुको तो अल्लाह को याद करो, खड़े हुए, बैठे हुए, लेटे हुए। बिरादरान मोहतरम, 24 घंटे में 5 वक्त नमाज पढ़ी जाती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है कि 5 वक्त की नमाज से हटकर अल्लाह को याद करते रहो। इसका मतलब यह है कि सिवाय 5 वक्त के
اس کے علاوہ جتنا آپ کا دن ہے، ہر دن میں، ہر سانس میں، ہر منٹ میں، ہر لمحے میں آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں جو ہے مشتمل کر لینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریف ہے، ترمذی شریف ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ اپنے صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جو بہترین عمل ہے اللہ کے نزدیک اور سونا چاندی سے دینے سے بھی افضل ہے؟ تو تمام صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں وہ تعلیم بتائیے، ہمیں وہ عمل بتائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرو۔ اور اسی بات کو میرے آقا امامنا علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ نے کہا تو فرمایا ہر جا کے باشد بیاد خدا باشد، جہاں کہیں بھی رہو اللہ کی یاد میں رہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہو۔ اب آخری کا ایک ایسا جو ہے آپ کو علم حاصل کرنا، ایسی تعلیمات امامنا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو دی جسے طلب دیدار خدا کہتے ہیں۔ سورہ کہف اٹھاؤ 110ویں آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، کہہ دیجئے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی انہی کی طرح کے ایک بشر ہیں، البتہ آپ کی طرف وحی نازل ہوتی ہے، اور جو لوگ اللہ سے ملنے کے خواہش مند ہیں انہیں چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے اور اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ کرے۔ یہ تعلیمات یہ آپ کو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل رہی ہے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم مجھ سے ملنے کے طالب ہو تو آؤ، واپس ہماری بات وہیں جاتی ہے، عمل صالح کس کو کہتے ہیں، دیکھنا کس کو کہتے ہیں، اللہ کا دیدار کرنا ہے۔ سورہ یونس کی 108ویں آیت میں ہم کو واپس جانا پڑے گا، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے محمد کہہ دیجئے کہ آپ اللہ کی بصیرت کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، اور وہ بھی بلائے گا جو آپ کی جو ہے کامل اتباع کرے گا۔ دیکھیے کس طریقے سے امامنا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم تمام کو ایسے ایسے تعلیمات دیے۔ در حقیقت مسئلہ یہ ہے کہ جو تعلیمات خدا بندی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دریچہ بنا کر دیا تھا، جو ایک بہترین دریچہ تھا، اس میں سے سب سے بہترین پھولوں کو امامنا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک گلدستہ بنا کر ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ ہم کو یہ چاہیے کہ اس گلدستے کو ہم ہاتھ میں لے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے اس کو دیکھنے کی خواہش میں ہمارے زندگیوں کو صرف کر دے۔ اب ہم کو چاہیے یہ ہمارے میں لوگوں میں فرق یہ ہے، ہم بہتا ہوا جھرنا ہے، وہ ٹھہرا ہوا پانی ہے، جب پانی ٹھہرتا ہے سڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، لیکن جو جھرنا بہتے رہتا ہے کچرے کو بھی نکال کے پھینک دیتا ہے، پانی صاف ہوتا ہے۔ ہمارا مقصد یہی ہے، ہم بہتے ہوئے پانی ہیں، ٹھہرے ہوئے پانی نہیں ہے۔ ہمارے کو یہ چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرے، اس کی محبت میں اپنے زندگیوں کو صرف کر دے، اپنے آپ کو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے جو ہے محبت میں ڈال دے کہ ہمیں کوئی چیز کا جو ہے ہوش و خیال نہ ہو۔ یاد رکھیے برادران محترم، یہ بات ہر کسی کے ساتھ ہوتی ہے، جب بھی ہم نماز کے لیے ٹھہرتے ہیں پورے دن میں ہم کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، مگر جب اللہ کی واسطے اللہ کی عبادت کے لیے نماز کو ٹھہرتے ہیں کہیں کھجایا جاتا ہے، کہیں پہ پسینہ آ جاتا ہے۔ کیونکہ پورے دن میں ہماری توجہ اللہ کی طرف نہیں تھی۔ جب اللہ کی طرف توجہ کرنے کی کوشش کی تو ہمارے دل کو وہ جو ہے عادت نہیں ہے، اس کو وہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ایک جگہ پہ اپنے تمام چیزوں کو جمع کر اللہ کا ہو جائے۔ ہم کو یہ چاہیے کہ دن بھر میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد میں اپنے آپ کو صرف کرتے رہیں۔ آخر میں خدا تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام کو روز قیامت تک تعلیمات امامنا علیہ الصلوۃ والسلام، تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دائم اور قائم رہنے کے لیے ہم تمام کو جو ہے ہمارے اندر وہ بصیرت دے دے۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔